థ్రిల్లర్స్ అది. ఎమోషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఎమోషన్ ఆఫ్ ది లవ్ ఉంటుంది, ఎమోషన్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ప్లేస్ ఉంటుంది, అన్ని కలిపి అది థ్రిల్లింగ్ గా వచ్చేటప్పుడు రెగ్యులర్ గా చూసిన థ్రిల్లర్ కి దీనికి వేరు. మిస్సింగ్ అన్నారు. నాట్ ఓన్లీ మిస్సింగ్ సార్, అది లేకుంటే వేరెక్ట్ ఉంది. మిస్సింగ్ మాత్రం లేదు, ఇది ఇంకొకటి ఉంది, అది చూస్తే తెలుస్తుంది. అది మీరు ట్రైలర్ చూసి అది చూస్తున్నారు అది. బట్ నాట్ ఓన్లీ దట్, దానికి దీనికి యూ విల్ ఫీల్ అ డిఫరెన్స్ when you see the movie, but it is there, కన్ఫర్మ్ గా ఉంది. రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లేదు, యూ విల్ ఫీల్. అదే చెప్పాను, అన్ని కలిపి హైపర్ లింక్ లో కరెక్ట్ గా జెల్ అయ్యి మిమ్మల్ని కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తుంది టు ది ఎండ్. దెన్ యూ విల్ ఫీల్ ఇది లేదా అది లేదు, ఒక ఇది ఉంది, వచ్చి చూసి మీరే చెప్పారు. థ్యాంక్స్ సార్. డిఓపి గారు సార్. Good night, please. హేమమాలిని. Thank you. సో లైక్ ఇలాంటి ఫిలిమ్స్, లైక్ యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు సార్? No sir. While shooting this kind of films, when coming to thrillers, the DOP work will be a more crucial and difficult one. Very difficult working with this subject because it's entirely different format of capturing the expressions. Yes. In here, commercial film, in the films, we cut like this. Okay, we want to jump. We don't want infinity of the performance. So this film we shot in importance as a performance. When the actor perform into the infinity, the audience also travel along with. The background score gives an opportunity to put a notes to begin it to end. So you all love English films. You know, I love the English film, but you don't like that much Indian film, few films, right? But you love English film, they keep that way. Okay. So I was working since 10 years in the British industry. This is after 10 years I'm doing in a Indian cinema. So I stopped doing Indian cinema because reason I want to learn, shift my perspective visual language. So this film I tried that. All the very best sir. Iman Garu. Hi sir. Hi sir. Hi. I like the Usarveli song, sir. Thank you. Actually, what was the challenge before the composition that song, sir? Actually, here the script demanded all those songs, even though, because generally in thriller genre, songs sometimes may become an obstacle in the script narrative process. But here, luckily, the scenes as well as the sequence of the song, it's all been embedded with the script. So it's all goes with the flow of the script. So nowhere you can feel, okay, here a song is being popping out of the film. No, that kind of feeling won't be there. And the challenge was to keep the lyrics and to keep the musical perspective, which will be 100% to match with the film and with the demand of the script and with the demand of the characterization, what's been playing around in the film. So I think director was very clear, about the content in Tamil as well as in Telugu, and so that the core content is not lost in the songs also. So that's what we have tried to encash, sir. All the best, sir. Thank you. Hi Andy. Thank you. చాలా రోజుల తర్వాత మంచి క్యారెక్టర్ తో వస్తున్నారు అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తుంటే. అంటే మీ వాయిస్ కి గానీ, మీ కామిక్ టైమింగ్ గానీ ఆ సినిమాలు చాలా ఎలివేట్ చేసాయి, ఎస్పెషల్లీ రెడీ లాంటి ఫిల్మ్స్ కూడా. సో ఎందుకు ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాకి దూరం అయ్యారు? అంటే ఆపర్చునిటీస్. ఇదే క్వశ్చన్ మీరు నెక్స్ట్ ప్రతి ప్రెస్ మీట్ లో డైరెక్టర్ని, ప్రొడ్యూసర్ని అడగరా, ఆవిడకి ఎందుకు క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వట్లేదు అని. తన్య. సరే. హాయ్ మేడం. అంటే మీ కాంట్రవర్సీ ఏమి ఉండదు, కానీ అంటే మీరు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కూడా ఇప్పటిదాకా కూడా ఒకటే లుక్, మీరేం చేంజ్ అవ్వలేదు అసలుకి. స్క్రీన్ లోనా బయట అంటారా? బయట కూడా అంతే మేడం, మీరు ఎప్పుడు మారలేదు అసలుకి. మిమ్మల్ని మీ పాప సుప్రీత గారిని చూస్తే ఇద్దరు అక్క చెల్లెలే అనుకుంటుంటారు. ఇద్దరు సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు. ఎలా అనుకుంటారు, సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది సెలబ్రిటీలు కొంతమంది వెనకడి ఉంటారు, కానీ మీరు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంటారు. ఎలా చూస్తారండి సోషల్ మీడియాని మీరు? ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ప్లాట్ఫామ్ అంటే మీరు కొన్ని మీ ఫొటోస్ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ సోషల్ మీడియాని ఎలా చూస్తారంటారా, దాంట్లో వచ్చిన రియాక్షన్స్ ఎలా చూస్తారు? నేను గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పానండి, ఫస్ట్ లో పట్టించుకునే వాళ్ళం, తర్వాత పట్టించుకోవడం మానేసాం. మందేంటి, నేనేంటి, నాకేంటి, అంతే. ఈ చుట్టుపక్కల నాకు అనవసరం.
నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు అది కావాలి. నేను ఇది పెట్టాలి, ఈ పోస్ట్ పెట్టాలంటే ఆ పోస్ట్ పెడతా, నేను ఇట్లా ఫోటో దిగాలంటే అట్లా దిగుతా. అది దట్స్ మై విష్ అంతే. ఏమనుకుంటున్నారంటే కష్టం. అవును. సో అంటే మీ పాపది కూడా ఒకటి డ్రీమ్ ఒకటి ఉంది. అంటే మా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను, మమ్మీ హ్యాపీగా ఉండాలి, చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి, ఆమె హ్యాపీగా ఉండటం కోసం మేము ఏదైనా చేస్తాము ఇట్లా అనేసి చెప్పడం జరిగింది. మ్యారేజ్ ఇట్లా అది అనేసి, దానిపైన మీరేమంటారు? నా పెళ్లి గురించా, తన పెళ్లి గురించా? మీ మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకుని బాగుంటదని ఒక ఎక్కడో విన్నాను మేడం. అట్లా ఆలోచన అయితే లేదు. ఉండుంటే ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఆలోచన లేదు, ఇక మీదట కూడా ఉండదు అని అనుకుంటున్నా. మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేసే వయసు వచ్చిందండి, నేనేం పెళ్లి చేసుకుంటానండి. ఆమె హీరోయిన్ కదా మేడం, మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎందుకంటే మన తెలుగులో చాలా వరకు కూడా హీరోయిన్స్ లేరు. నా పెళ్లి ఆల్రెడీ ప్రెస్ వాళ్ళు ఎప్పుడో చేసేసారండి, రాసేసారు కూడా. అవునా? యా, ఎప్పుడో ఛానల్ క్రితం. థ్యాంక్ యూ. సుప్రీత గారికి వచ్చే స్టోరీస్ మీరు కూడా వింటారా మేడం? ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తుంటారు? వింటాను. డెసిషన్ మేకింగ్ తనదే. ఇది నీకు ఓకేనా, నీకు చేయాలని ఉందా అని అడుగుతా. నేను చెప్తా, ఇది పెద్ద నాకు నచ్చలేదు, డెసిషన్ ఈజ్ యువర్స్ అంటాను. కొన్ని వద్దు అని చెప్పేస్తాము. ఈవెన్ కొన్ని ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్, కొన్ని సాంగ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. సో వాటిని ఫస్ట్ నేను కొన్ని వద్దని చెప్పేస్తాను. కొన్ని విని ఇది నీ డెసిషన్, నీకు ఓకేనా అని అడుగుతా. ఇఫ్ షీస్ ఓకే షీల్ డూ ఇట్. బట్ లైక్ లేదంటే ఆమె కూడా చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంటారు అసలు. స్టోరీ సెలక్షన్స్ కానీ మీడియా అంటే సోషల్ మీడియా చాలా బాగా స్పందిస్తుంటారు, బాగా ఇది ఉంటుంటారు. నా అగ్రెషన్ కొంచెం తగ్గింది, దానికి కొంచెం అంటే కొంచెం ఉడుకు రక్తం కదా, కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏముంది మేడం? మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నెక్స్ట్ మళ్ళీ? తను చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు, బట్ ఆ మూవీలో నేను క్యారెక్టర్ చేశాను, తన కాంబినేషన్ లోనే చేశాను. అది కూడా డాక్టర్ క్యారెక్టర్. కానీ మీరు తెలుగు సినిమాలు కొద్దిగా దూరం అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది మాకు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని బొమ్మరిల్లు గట్టిగా చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్లకి, డైరెక్టర్లకి, ప్లీజ్ ప్లీజ్ వినండి అందరూ. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా బాగా ఉన్నది ఈ టైంలో. సురేఖ గారు అంటే మాకు తెలుసు, మీరు బుల్లితెర పైన కూడా మంచి మంచి చేశారు గతంలో, చూశాను. నేను వచ్చిందే టీవీ నుంచి కదండి. టీవీ నుంచి నేను ఎన్టీవీలో చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎన్టీవీలో ప్రోగ్రామ్ చేశారు. నేను చూశాను, ఫాలో అయ్యాను నేను, అందుకే అడుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా వస్తున్నారు కదా, మరి మీరు కూడా ఇటు మళ్ళా బుల్లితెర మీద ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు డూ టీవీ ఆర్ స్మాల్ స్క్రీన్ ఆర్ బిగ్ స్క్రీన్ అండి. బట్ వచ్చే అవకాశాలను బట్టి నేనేం చేయలేనంతే. ఆల్వేస్ రెడీ టు డూ అండి. Tanya, so how will be your character in this movie